Não, o povo não está amigo do Sarney, o povo está massacrado e o povo não tem mais onde se agarrar. É o seguinte, quando ele vira Marajá, então ele vai ganhar muito sem fazer nada. E tem muitos que têm 2, 3, 4 empregos públicos aí. Aí quem entrar vai roubar do mesmo jeito. Porque os Marajá, então nós teríamos que acabar os Marajá. Do jeito que estão as coisas, nós vamos ter hiperinflação. Dá para aguentar? Muito rapidamente. Aqui disse uma inflação de 30, 35% mensal. Isso é mentira, porque já estamos vivendo a 50, 60% de inflação. Eu pretendo, se um dia me surgir uma oportunidade fora daqui, eu vou me embora. 상주 인구가 1,400만이나 되는 브라질 최대의 상업도시 상파울루. 숲을 이룬 고층 건물과 복잡한 도로망 등 다른 남미 국가들과는 사뭇 달라 보이는 외모가 그들과는 또 다른 길을 걸어온 특유의 역사를 전해준다. 브라질 금융 1번가라 불리는 파울리스타 거리는 현대식 고층 빌딩과 홍수를 이루는 자동차, 그리고 바쁘게 움직이는 회사원들로 언제나 활기에 넘친다. 불과 50년 전만 해도 커피 농장이었다는 이 거리가 이처럼 생동감 넘치는 금융의 거리로 변했다는 것은 상파울루가 남미 최대의 상업도시가 되기까지 발전을 거듭해왔음을 입증해주고 있다. 그러나 이러한 외견상의 활기만큼 브라질은 내적인 생동감을 갖고 있는가? 거리에서 만난 시민들은 어두운 대답들을 거침없이 쏟아놓았다. Tá numa merda o país. Tá morrendo de fome, assalto. Por quê? Ué, porque o governo não toma providência. Negativo porque a economia vai de mal a pior, não há nada para educação, nada para a saúde e o povo está na miséria. O custo de vida, a inflação. A inflação é demais, Por quê? Porque ele deixou o capitalista empossar muito. 한 나라의 중요한 문제점들은 역시 선거철에 후보들의 공약을 모아보면 잘 드러난다. Nós queremos país feliz. Queremos a população brasileira com salário digno. Nós queremos o abastecimento, comida na mesa de todos. Nós queremos, sobretudo, dignidade. Nós queremos, sobretudo, minha gente, é dizer um não a esses dois inimigos que vivem afligindo a família brasileira, que são a corrupção e a inflação. 오는 11월 15일로 다가온 브라질 대통령 선거에서 당선이 가장 유력시되고 있는 볼소나로 후보. 산토스 시에서 있었던 그의 유세장은 가히 열광에 가까운 분위기였다. 야당 후보의 정열적인 연설과 열광적인 지지 군중들의 환호가 어쩌면 현재 이 나라가 안고 있는 고민을 대변하는 듯한 느낌이었다. 대통령이 되면 무엇부터 하겠습니까? O que quer fazer para o povo brasileiro? Qual é a primeira Bom, eu acho que hoje o povo brasileiro tem dois grandes inimigos, que são a inflação e a corrupção. Então eu diria que os dois primeiros pontos do meu governo, quando eleito, seria, primeiro, prender os corruptos e os ladrões do dinheiro público. E, segundo, combater sem tréguas a inflação. 주요 선거 공약을 몇 가지만 얘기해 주시죠. Mais uma pergunta, por favor. Juramento para o povo brasileiro principal. Você pode falar? O quê? Juramento para
O juramento é defender a democracia, defender a nossa Constituição e promover o bem-estar social. Muito bem. Muito obrigado, muito prazer. Muito prazer, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. 지난해 1084%를 기록한 인플레. 심각한 빈부격차에 따른 못 가진 자들의 불만과 소외감. 1,100억 달러를 넘어선 외국비. 부패되고 무능력한 정부. 이런 것들이 현재 이 나라가 안고 있는 문제들의 겉모습이다. 이 가운데서도 여러 대통령 후보들이 공통적으로 거론하고 있는 것은 빈부격차 해소와 부패 공무원 척결 문제를 꼽을 수 있다. 내부의 고질부터 처치해야겠다는 자각이 발동한 것이다. 취재팀이 상파울루에 머문 지난 9월 중순 일주일이 지나도록 이 나라의 물가는 물론 화폐 단위에조차 쉽게 적응할 수 없는 불편을 겪었습니다. 모든 물가가 은행의 공정 환율과는 전혀 상관없이 암달러 시세에 따라 그때그때 조정됐고 이미 평가절하된 2가지 지폐와 새로운 지폐 등 3가지 돈이 혼용되고 있었기 때문입니다. 이거 가격이 얼마입니까? Quanto custa esse jaqueta? Ela custa na promoção 2.000 cruzados. 지금 세일 기간이기 때문에 2,000 cruzados novos를 지금 부르고 있습니다. 아, US 달러로면 얼마나 됩니까? Se por acaso se em dólar ficaria quanto? Em dólar, 420 dólares. 420불 이 암시세로 다 나오고 있습니다. 환율이 얼마인데? E pela cotação? A cotação é 4,80. 네, 시세는 4.8 cruzado novos 1불당 암시세가 이렇게 나오고 있습니다. 4.8. 4.8. 그럼 공정 환율은 어떻게 됐습니까? Por acaso se fica oficial? O dólar oficial hoje estaria 3,2 cruzados. 예, 공정 환율은 3.2 cruzado novos가 될 것 같습니다. 1불당. 아, 그러면 저 공정 환율보다 암 시세를 더 높이 쳐주는 것 같은데 왜 그러는가요? E ele não entende por que é mais alto. Existe duas cotações assim paralelo oficial no Brasil. O senhor pode explicar isso para ele? Bom, eu vou explicar, só que vou dar uma resposta diferente do que eu dei há pouco. Acontece, bom, veja bem, o comprador, ele, quando quer traduzir os dólares por cruzados, trocar dólar por cruzado, logicamente que ele não vai trocar pelo oficial, ele vai trocar pelo paralelo. Certo. 항상 어딜 가나 이 오피셜과 이 암달러가 있지만은 어딜 가나 자기네들은 암달러하고 장사를 하지 왜 우리가 무슨 손해를 본다고 오피셜 달러를 취급하느냐. 그 때문에 항상 암달러로다 자기네들은 시세를 한다. 유명 백화점까지도 달러 거래에서 공정 환율을 무시했고 암달러 시세에 따라 값을 올리거나 내렸습니다. 다시 말해 이 나라의 모든 물가는 암달러가 끌어가고 있는 셈입니다. 그렇다면 문제의 암달러는 어디서 유출되고 그 시세는 누가 결정하는가? 오늘 환율이 얼마나 물어봐봐. Quanto que é? 4.98입니다. 어제보다 올랐는가? Subiu de ontem para cá hoje. Subiu? Hã? Desceu. Ontem era quanto? 5. 어제는 5.0이었는데 오늘은 0.0이 떨어졌답니다. 떨어졌어? 왜 떨어진 거야? Por que caiu? Não sabe? Não sabe por que caiu? Oferta de ouro, muito ouro no mercado. Ouro subiu? Ouro baixou. Muita oferta, muita venda. 금값이 떨어지면서 달러 값도 같이 떨어졌답니다. 네. 이거 앞으로 시세가 어떻게 될 건가 좀. Visão como é que está em frente, mais ou menos, como é que vai subir ou descer? Tem muita margem para subir. Não entendi. O dólar tem muita margem para subir. Ah, é? Para baixar não, mas para subir tem muita possibilidade. Certo. E 떨어질 가능성보다 더 올라갈 가능성이 더 많다 지금. Porque quando você está rendendo às vezes 1% mais do que
하루에 50만 불 이상 거래량을 아마 하고 있는 모양이에요. 아, 여기서만 50만 불? 여기서만. 여기 와서 보니까 모든 물가가 이 암달러 시세로 책정이 돼 있는데 그게 왜 그런가? Sim. Porque é parâmetro, pelo menos, que você tem, não? Porque teve muita época que não tinha parâmetro para você fazer os negócios. Então, calculava em dólar, né? Pensava em dólar. Como é a Argentina, dolarizada. O Brasil caminha mais ou menos para isso. 자기들이 앞니를 내다볼 수가 없기 때문에 특히 비근한 예로다가 아르헨티나에서 지금 달러 정책이 성행하듯이 아르헨티나처럼 브라질도 역시 앞을 내다볼 수 없는 이런 경제 정책에서는 달러를 선호하게 되고 그 달러 때문에 어쩔 수가 없고 그렇기 때문에 모든 물가는 이 인플레이션을 잡을 수가 없다. 인플레이션의 기준에서 물가를 책정할 수 없기 때문에 오직 기준치는 달러를 가지고 기준할 수밖에 없지 않겠느냐. 그러면은 이 암달러 시세를 누가 결정해 주는가? 공정 환율을 무시한 암 시세 거래는 물론 불법입니다. 감비오라고 하는 환전상은 뉴욕 금융시장까지 연계되어 있고 거슬러 올라가면 큰 손은 유태인 거부들인 것으로 알려져 있습니다. 이들은 날마다 암달러 시세를 정해 비밀 루트를 통해서 브라질은 물론 남미 지역 모든 환전상에게 통보한다는 것입니다. 즉 뉴욕에 있는 거부들의 손에 이 나라 물가가 춤을 춘다는 얘기입니다. 이와 같은 암 거래는 정부의 세원 추적에 잡히지 않는 불로소득을 가져다 주기 때문에 달러를 사고 파는 행위 외에도 이 나라 모든 상거래 행위에 만연되어 있습니다. 기업들이 세금을 줄이기 위해 이중 장부를 쓰는 것은 상식화되어 있을 정도고 병원이나 호텔, 백화점 등도 암 거래를 하기는 마찬가지입니다. 이것이 바로 극심한 인플레 하에서 번성하고 있는 지하 경제의 모습입니다. 브라질의 지하 경제는 그 규모가 어느 정도인지 또 어떤 경로로 유통이 되는지 어느 누구도 정확하게 알 수는 없습니다. 그러나 이것에 나와 있는 은행가의 분석은 대체로 전 GNP의 3분의 1이 넘을 것으로 추측하고 있습니다. 혹시 정부 측이나 경제학자들 가운데는 GNP의 20%에서 40%까지로 보는 사람도 있지만 글쎄요, 하여튼 지하 경제가 큰 비중을 차지하고 있는 것만은 사실입니다. 지하 경제를 이용하지 않으면 돈을 벌 수 없게끔 경제 구조가 돼 있기 때문이죠. 최근 보스턴 은행의 분석을 보면은 브라질의 지하 경제는 이미 통제할 수 없는 단계에 접어들 만큼 경제의 중요한 부분으로 뿌리내려 있기 때문에 만약 지하 경제를 뿌리 뽑는 어떤 조치들이 나온다면은 폭동이 일어날 가능성도 있다는 것이다. 보스턴 은행은 또 이 나라의 지하 경제는 정부의 세수 감소라는 부정적인 요인이 있지만 실업률을 낮춰주고 민간 기업을 버티게 해주는 등의 긍정적인 면도 있다고 지적했다. 그러나 거의 공개적인 이 나라의 지하 경제는 부익부 빈익빈 현상을 심화시켜 이제는 빈부격차를 돌이킬 수 없을 정도로 벌려놓은 것으로 분석되고 있다. 상파울루 변두리에 있는 바벨라라고 하는 한 빈민촌은 이 나라의 가난한 사람들이 얼마나 비참하게 살고 있는가를 잘 보여준다. 허물어진 벽돌과 판자 조각을 덕지덕지 이어붙인 벽에 간신히 슬레이트 지붕을 덮어놓은 집들. 여기저기서 흘러넘치는 더러운 생활 하수. 바벨라의 이런 광경들이 이곳에서 살고 있는 사람들의 생활 수준을 짐작케 해준다.
집안을 보면 보통 서너 평점 되는 공간에 침실과 부엌, 화장실 등이 특별한 구분도 없이 함께 있다. 이 좁은 공간에서 사는 한 가족 수는 보통 7, 8명. 많게는 4가족이 함께 살기도 한다. 가족이 몇 명이나 됩니까? Quantas pessoas moram nessa casa? 7. 7명입니다. 언제부터 여기서 살았습니까? Quanto tempo ficou aqui? Quanto tempo? 9 anos. 9년 동안 살고 있습니다. 남편 직업은 뭡니까? Qual é a sua profissão do seu marido? Ele trabalha como agente pastoral, né? Coab. É. 예, 아파트 추진위원회 한 부분에서 인원으로 일하고 있답니다. 한 달 수입은 어느 정도 됩니까? Qual é a renda dele? Ele ganha mais ou menos 450 por aí, mais ou menos. 400 cruzados novos 정도 한답니다. 여기서 살면서 그 생활에 가장 큰 어려움은 무엇이라고 얘기합니까? O que tem mais problema para morar nessa favela? O problema aqui basta ser que aqui os barracos, né, essas madeiras, né, esses esgotos que passa aí em frente à casa. 이 집은 나무로 된 집으로 지었기 때문에 굉장히 이 하수도 문제에서 나오는 그 위생 문제 때문에 자기 건강이, 아이들 건강이 제일 걱정이 된답니다. 그 희망이 있다면 어떤 것이 있습니까? Se tiver sua esperança, o que tem? Eu tenho esperança de ter um lugar para morar melhor, né? Uma casa, né? 좋은 장소에서 자기 집 하나만 갖는 게 소원이랍니다. E ele mais ou menos renda como é que tá mensal? 현재 이 빈민마을에 사는 사람은 약 4만 명. 이들 대부분은 북부 지역 출신의 이주민들로 한때 이 나라 경제의 원천이었던 사탕수수 산업이 쇠퇴하면서 생겨난 실업자들입니다. 이곳에 빈민촌이 형성된 것은 18년 전. 한번 이곳에 발을 디뎌놓으면 비정상적인 이 나라 경제 구조의 사슬에 묶여 쉽사리 빠져나가지 못하고 있습니다. 빈민촌인 파벨라는 대도시 곳곳에 형성돼 상파울루시에만 현재 약 100만 명이 이런 비참한 생활을 하고 있습니다. 이들의 생활을 더욱 어렵게 만드는 것은 가족 수가 지나치게 많은 점입니다. 카톨릭 국가인 이 나라에서는 낙태 수술을 법으로 금지하고 있는 데다 피임 상식마저 부족해 한 부부가 보통 5명에서 10명까지의 자녀를 두고 있는 실정입니다. 이 빈민촌에 몇 명이나 살고 있습니까? Quantas populações moram nessa favela? 40.000. 4만 명 살고 있습니다. 작년에 비해서 숫자가 얼마나 늘어난 건가요? Aumentou nesse ano do que ano passado? Aumentou. 증가됐습니다. Mais ou menos quantas pessoas aumentaram? A gente acha que aqui está aumentando umas 500 pessoas por ano. 한 1년 사이에 한 500명 정도가 증가한답니다. 왜 못 사는 사람들이 늘어난다고 생각하나요? Como é que acha? Por que aumentando mais população aqui? Porque o salário vai abaixando e o povo não consegue pagar aluguel. Aumenta os aluguéis e baixa o salário e também o desemprego. Também vem refugiar na favela. 자기가 지금 일하는 조건이 안 맞고 일을 하면은 거기에 맞는 그 월 급여가 자기네들하고 충족지 못했기 때문에 월세조차도 내지 못하는 사람들이 이쪽에 와서 살고 있다는 거예요. 부자들이 이 나라에는 많은 거로 생각하는데 부자들에 대해서 어떤 생각을 갖고 있나요? Nós sabemos que muitos ricos têm bastante no Brasil. Então, como é a sua opinião que mora bastante os ricos no Brasil? A minha opinião é nós temos raiva deles porque eles são minoria e conseguem manobrar tudo e deixar toda essa maioria sem nada e uma minoria com tudo nas mãos. 자기네들은 일단 부자가 되면은 자기 손에 들어가면 일단 나오는 게 없고 자기네들이 이러한 생활을 하면서 이거를 도와주지도 않고
그 소수의 집단들이 자기네 이 전체의 그룹을 한 명이 좀 지배할 수도 있다는 그러한 걸 생각한답니다. 왜 이렇게 못 산다고 생각하고 있습니까? Porque que sua opinião? Como é que é sua opinião? Por que miseravelmente morando aqui pessoas, muitas pessoas só aqui nessa região? Porque aqui é uma região que meio industrial, então todo mundo que vier para cá vinha aqui nos arredor. E aí com o aluguel cresceu, tinha esse espaço vazio aqui, invadiram aqui e ocuparam e estão morando. 그러니까 브라질 경제를 얘기하겠습니다. 브라질 자기네들이 일하는 만큼 소득원이 돌아오지 않기 때문에 거기에 지금 다시 말하는 월세에 대해서 다시 말하는데 월세를 내지 못할 정도의 급여 수준이 자기는 벌기 때문에 할 수 없이 조금 자꾸 모인다 이렇게 생각합니다. 오늘날 브라질의 경제난을 두고 그 원인을 국민들의 교육 수준이 낮기 때문이라고 지적하는 학자들도 있다. 이 나라의 문맹률이 20%에 이른다는 사실이 이를 입증해준다. 빈민촌에 접해있는 이 국민학교는 학생 수가 모두 1,300여 명. 이 가운데 90%가 빈민촌 아이들이다. 6년제 의무 교육에 무료 급식을 실시하는 등 교육 여건은 비교적 앞서 있는 듯하나 상당수의 교사들이 무자격 교사이고 제대로 졸업하는 학생도 드물다. 그 가난한 학생들이 그 정상적인 가정 애들과 어떤 점이 다릅니까? A diferença está na estrutura familiar de cada aluno. Se o aluno tem assistência dentro de casa, a mãe que envia, a mãe que cuida, que peça para estudar, o aluno vai bem. O aluno que fica só em casa, ele já tem menos chance, porque ele tem todas as atividades da casa para fazer. Eu tenho alunos que varrem casa, limpam a casa antes de vir à aula e depois terminam as atividades de casa, das tarefas do lar, eles terminam o que tem que fazer antes da mãe chegar. 다 일반적으로 브라질의 다른 학교는 수업이 끝나면 부모들이 학교에 찾아와 가지고 데려가고 하지만은 이 학생들은 그러한 조건도 안 되고 상황도 안 돼서 일반적으로 혼자 집으로 돌아가서 집에 돌아가서도 부모하고 같이 있을 시간도 없고 그 결격 사유가 많고 수업을 가르치다 보면은 그러한 상황을 자기가 많이 캐치할 수 있다 이렇게 얘기하고 있습니다. 이 학생들이 졸업은 다 합니까? Nessa classe sobe todo mundo. Se todos são aprovados? Não. Nós temos na nossa classe aqui 60% de aprovação. 60%가 다음 학년으로 진급을 한답니다. 그 나머지는 왜 못 합니까? E o resto 40% como é que vai ficar? Eles vão fazer novamente a primeira série e continuar na mesma, né? Até que você consiga aprovar. 이 시스템은 이 진급할 때까지 계속 그 학년에 다시 머무른답니다. 낙제입니다. 한마디로 낙제. 브라질의 빈부격차가 얼마나 심한지는 보스턴 은행이 분석한 자료를 보면 잘 알 수 있습니다. 즉 전체 근로자가 받는 임금 총액을 100으로 잡았을 때 임금의 40%를 상위 7%에 해당하는 사람들이 차지하고 나머지 60%의 임금을 93%에 달하는 근로자들이 나눠갔습니다. 특히 근로자의 58%에 달하는 저소득층은 전체 임금의 18%만을 차지하는 심한 불균형을 보이고 있습니다. 소득 수준으로 보면 31%의 근로자들이 한 달에 $50 미만의 저임금에 시달리고 있고 27%의 근로자가 $50에서 $100, 25%의 근로자가 $100에서 $250 등 전체 근로자의 83%가 $250 미만의 저임금 계층입니다. Bom, em primeiro lugar, é que a gente tem vivido ao longo dos últimos 가난한 사람과의 소득 차이를 aqui em nosso país. 간단히 대답할 수는 없지만 저희 노조에서 분석한 자료를 보면은 대략 5, 60배에서 크게는 200배나 300배까지 차이가 나는 경우가 있습니다. 그런데 그 200배나 300배까지 소득 격차가 왜 생겼느냐 하는데 문제가 있습니다. 부자가 돈을 모으게 된 데는 노동자들의 땀 흘린 노력이 있었기 때문이 아니겠습니까? 이 나라의 부자들이 돈을 어떻게 쓰는지 보십시오.
그들의 사치근성은 정말 가난한 사람들을 화나게 만들고 있습니다. 정말 화가 납니다. 자연 속의 그림처럼 자리 잡은 이 아름다운 저택들은 브라질의 또 하나의 얼굴이다. 이 나라 전체 부의 50% 이상을 인구 8% 미만의 부유층이 점유하고 있을 만큼 부가 편중돼 있기 때문이다. 부유층에 속해 있는 사람들의 대부분은 장기간에 걸친 군정 통치 기간 동안 정권과 결탁해 탈세와 탈법 등 온갖 비리를 저지르면서 엄청난 재산을 모았던 사람들로 알려져 있다. 브라질의 수도 브라질리아의 유흥가는 부유층 2세들의 무절제한 생활상을 보여주는 또 다른 무대다. 행정수도인 브라질리아에는 정부 고위층과 일부 부유층들이 몰려 살고 있다. 가진 자들 대부분이 정당한 자유 경쟁이 아닌 부정한 방법으로 부를 과점함으로써 가진 자에 대한 못 가진 자들의 불만은 극도로 고조돼 있다. 브라질의 빈부 격차가 심한 것은 사실입니다. 국민 가운데 약 10% 미만의 사람이 전체 소득의 대부분을 차지하고 있고 나머지 90%는 최저 생계비에도 못 미치는 가난한 생활을 하고 있습니다. 빈부 격차가 생긴 이유에는 지난 과거로 보아 여러 가지 원인이 있겠지만 60년대 이후의 빈부 격차는 잦은 정변으로 인한 정권 교체와 정권을 잡은 권력과 돈의 결탁, 특히 역대 군사 정권의 부패성과도 깊은 연관이 있다고 생각합니다. 돈과 권력과의 관계는 대부분 밀실에서 벌어지는 일이긴 하지만 부자들이 어떻게 돈을 벌었다는 것을 국민들은 대부분 알고 있죠. 고인플레와 지하경제 그리고 빈부격차 이런 것들만이 브라질이 안고 있는 문제는 아닙니다. 공직사회의 부패 만연으로 정부가 국민들로부터 신뢰를 잃어버렸다는 사실은 심각한 문제가 아닐 수 없습니다. 대표적인 예로 꼽히는 유령 공무원은 이 나라 공직사회가 얼마나 타락해 있는가를 말해주고 있습니다. 세계 어느 나라 정부에서도 그 유래를 찾아보기 힘든 유령 공무원이란 직함만 있을 뿐 일이 없거나 2개 이상의 공직을 겸하고 있는 고임금 관료들을 말합니다. 놀고 먹는다는 뜻으로 말하자라고 하는 유령 공무원은 고위층 관료들이 자기네 사람들을 끌어다 자리를 늘려준 데서 비롯됐고 정권이 바뀔 때마다 그 수는 늘어만 갔습니다. 이 나라 고위층들은 또 본인은 물론 나이 어린 자녀들까지도 2중, 3중으로 다른 직책을 만들어 겸직하면서 엄청난 국고를 축내고 있다고 일반 국민들이 불평하고 있습니다. 정부 세수의 80%가 인건비로 나갈 만큼 공무원 수가 많고 이 가운데 절반 이상이 이름뿐인 유령 공무원들의 몫이라고 지적되고 있습니다.
브라질에서 규모가 가장 큰 상파울루 주 정부는 최근 겸직 공무원을 자체 조사한 뒤 1차로 4,150명의 명단을 공개하고 이들에 대해 한 가지 직책만 갖도록 명령했습니다. 취재팀은 그러한 문제를 자세히 알아보기 위해 상파울루 주 정부를 찾았으나 담당자의 접근은 허용되지 않았습니다. 그러나 공보 담당관을 만날 수 있었던 것은 행운이었습니다. 이 상파울루 정부에만 4,000명이 겸직 공무원이다. 그런 기사를 내가 현지 신문을 봤는데 그게 어떻게 된 거냐고. Então, ele também interessa aquele dia. Acho que é o Alberto Goldman, ele disse que no jornal, em São Paulo, e disse esses públicos, né? Funcionários públicos trabalham tem duas profissões assim, né? sim, são acumuladas. Mais ou menos 4.000 pessoas aí. Esse aqui é sério? Isso. 맞답니다. 맞다. Então você contrata um funcionário bom, às vezes você contrata um funcionário ruim. Eu acho que isso é uma coisa em qualquer empresa normal, em qualquer país. Acho que é a mesma coisa. 자기도 긍정을 한다 이런 얘기입니다. 브라질에 그런 사람들이 많고 이거 조금 일하고 월급 많이 받고. Todo país tem esse problema. 이 사르네이 정부를 국민들이 어떻게 생각하고 있는가 한번 물어봐요. Então, quer dizer aqui, ele não entende mesmo, né? Por que o governo do Sarney, né? Isso é população. A população não gosta, não quer? Por que ele está aí? Porque ele tem um mandato para cumprir de 5 anos. Ele vai cumprir, ué. Mal ou bem, aqui é Constituição. Era 4, né? Era 4, agora é 5. 인플레이션을 잡겠다 하고 약속을 했는데 그 인플레이션이 여태까지 진행이 되고 있다 이런 얘기입니다. 그러니까 약속을 하는 걸 여태까지 하나도 못 지켜왔고 거기다가 자기 욕심으로다 1년의 임기, 대통령 임기를 더 늘려버렸고 법으로 다 바꿔가지고 그러다 보니까 완전히 이제는 100%의 브라질 국민이 전부 다 등을 돌리고 있다 이런 얘기죠. 100%의 국민이. 100%랍니다, 자기는. 이 나라 정부는 이제 공무원들에게까지도 신뢰를 잃어가고 있습니다. 공직사회의 부패란 필연적으로 정치권과의 결탁이 있습니다. 따라서 공무원의 부패는 정치권의 오염과 깊게 연루돼 있습니다. 대통령 선거를 앞두고 많은 후보자들이 정부의 부정과 부패를 탓하며 당선되면 이를 없애겠다고 주장하고 있습니다. 부정부패가 왜 생겼습니까? 바로 정치인 스스로가 저지른 결과가 아닙니까? 저는 공직자들도 물론 잘못이 있지만 정치인들은 더 나쁘다고 생각합니다. 정부 당국자로서 우리 정부의 부패에 대해 말하기는 어렵습니다. 더구나 정부가 부패하다는 사실이 외국에까지 알려지고 있다는 데 대해서는 부끄럽게 생각합니다. 제 개인적인 의견으로는 이 나라 경제가 여기까지 오게 된 데에는 정책 그 자체보다 시행하는 과정에 문제가 있었다고 생각합니다. 공기업이고 사기업이고 간에 정부가 깊게 개입해 있음으로써 기업과 권력 간의 뒷거래가 이루어질 수 있는 소지를 남겼죠. 또 경제 상황을 너무 과대 선전하고 과대 평가한 부분도 정책을 잘못 운영케 하는 원인이 됐다는 점도 시인합니다. 그러나 무엇보다 부정부패는 정부와 정치인들이 솔직하고 정직한 마음을 가져야만 없어질 수 있다고 봅니다. 현재 1,100억 달러가 넘는 외채도 브라질의 고민거리다. 개발도상국 가운데 빚이 가장 많은 외채 대국이라는 불명예가 그것이다. 세계 3대 미항 중의 하나로 꼽히는 리오데자네이루에 있는 이 다리는 왕복 6차선에 길이가 장장 13.9km나 된다. 지난 77년 브라질 정부가 월드컵 3년 우승을 기념하기 위해 건설한 이 다리는 공사 기간만 3년이 걸렸으며 세계에서 가장 긴 다리의 하나로 알려져 있다. 니테로이만을 가로지른 이 과감한 다리 공사에는
당시 돈으로 100억 달러라는 엄청난 돈이 들었고 그 대부분은 외자로 충당했다는 것이다. 비록 외국 빚으로 했을망정 이들은 세계 제1의 다리를 건설했다는 자만감에 들떠 성대한 준공식을 했던 것이다. 브라질은 자원개발이라는 명분으로 도로, 에너지, 항만, 도시 등 사회 간접 자본에 엄청난 돈을 썼다. 장장 10년간의 공사 끝에 지난 84년 처음으로 터빈이 돌기 시작한 이타이오 댐 수력발전소는 시설 용량이 1260만 킬로와트로 세계 최대 규모를 자랑하고 있다. 이 발전소는 착공 당시 25억 달러로 계획됐으나 10년 동안 불어난 이자 등을 합쳐 예산의 7배가 넘는 약 180억 달러가 들었다. 브라질의 과욕과 허세는 광야 한복판의 초현대식 도시를 출현시켰다. 브라질의 수도 브라질리아에 들어서면 마치 거대한 설계도면 위에 서 있는 듯한 착각을 불러일으킨다. 도시 전체가 설계도대로 꾸며져 있기 때문이다. 제트기 모양의 도시 기본 구도에 따라 머리 부분에 대통령궁을 짓고 동체부에 입법, 사법, 행정부를, 날개 부분에는 주택가와 상가가 배치돼 있다. 또한 도시를 에워싼 거대한 인공호수를 만들어 습도 조절을 할 수 있게 했다. 브라질리아는 해발 1100m의 중부 고원 깊숙이 자리 잡은 건조한 고지대이기 때문이다. 이 도시가 탄생한 것은 1960년. 당시 쿠비체크 대통령의 야심적인 도전으로 실현된 브라질리아 신도시는 지난 87년 유네스코에서 선정한 인류문화재로 지정돼 있다. 인류가 길이 보존해야 할 만큼 가치가 있는 최초의 현대식 계획도시라는 찬사가 따른다. 그러나 이 거창한 규모의 신도시 건설은 외채 부담을 늘리고 물가 상승을 촉발시킨 대표적인 사업으로 꼽힌다. 브라질은 당시 농산물 수출이 호황이던 여세를 몰아 브라질리아를 내륙 개발의 거점으로 삼는다는 계획으로 건설에 착수했으나 공사가 마무리 단계에 접어들 무렵 농산물 수출이 활기를 잃어 국제 수지는 적자로 바뀌었고 건설비는 결국 국고와 외자로 충당할 수밖에 없었던 것이다. 어두운 그늘은 브라질리아에도 있다. 애당초 설계 도면에는 없었던 도시 한 귀퉁이를 차지하고 있는 빈민가. 이는 당시에 도시건설 공사 인부들이 그대로 주저앉아 집단촌을 형성한 것으로 외채와 함께 브라질리아의 어두운 그림자로 남아있다. 60년대와 70년대 브라질은 외형상으로 많은 성장을 했지만 실제로 얼마나 내실 있는 성장을 했느냐 하는 데는 문제가 있습니다. 당시 무리한 건설에 따른 막대한 자금 투입이 외채를 짊어지게 된 주된 원인이 되겠지만 이후에 경제 정책을 펴나가는 과정에서 외채로 투입된 투자 재원의 활용 자체에도 문제가 있었습니다. 또 70년대에 두 차례에 걸친 석유가 파동과 국제 고금리 정책은 이 나라 외채를 눈덩이처럼 커가게 만들고 말았죠. 1974년 100억 불이던 외채가 매년 이자가 늘어나서 지금은 1000억 불이 넘지 않습니까? 또 높은 인플레는 수출 산업의 경쟁력을 약화시키고 외채 상환 능력을 떨어뜨려버리고 말았습니다. 브라질은 한때 기적의 성장이라고 칭찬받은 좋은 시절이 있었습니다. 60년대 말부터 70년대 중반까지 브라질은 중공업을 중심으로 이룩한 성장에 힘입어 당시 연간 경제 성장률이 10%를 웃돌았고 1인당 국민소득도 2,000불을 넘어 선진국 문턱에 도달했습니다. 그러나 외자에 지나치게 의존했던 점이 2차 석유 파동 이후 찾아든
국제 고금리 시대에 벗어나기 어려운 무거운 짐을 만들어주고 말았습니다. 브라질 경제는 73년과 79년 두 차례의 석유 파동을 겪으면서 세계 경제의 침체와 함께 결정적인 타격을 입었습니다. 그때까지 주종을 이루던 커피와 설탕 등 1차 산업의 수출은 대외 경제 여건이 어려워짐에 따라 쇠퇴하게 된 것입니다. 74년까지 연간 10%를 웃돌던 경제 성장은 77년엔 4.7%로 떨어졌고 80년엔 제로, 81년엔 마이너스 1.6%, 82년엔 0.9%, 83년엔 마이너스 3.2%로 곤두박질 쳤습니다. 84년부터는 경제 성장률이 다소 회복세를 보여 5.7%, 85년엔 8.4%, 86년엔 8%까지 올랐으나 87년엔 2.9%, 그리고 지난해 2.1%로 둔화돼 있는 상태입니다. 대외 채무 역시 선진국의 고금리 정책으로 크게 불어나기 시작해 77년 270억 달러이던 외채가 81년에는 600억 달러로 다시 83년에는 916억 달러로 늘어났으며 84년에는 1020억 달러, 86년에는 1110억 달러, 87년에는 1213억 달러까지 불어났다가 88년에는 1131억 선에서 머물러 있습니다. 특히 지난 84년부터는 외채 상환 능력이 크게 약화돼 5년 동안 한 푼도 갚지 못하고 있으며 85년에는 국제통화기금, 즉 IMF로부터 대출 부적격국으로 통보받기도 했습니다. 그동안 수없이 많은 경제 개혁이 실시됐으나 자유 경제 원리를 벗어난 충격 요법은 경제의 왜곡화를 초래해서 지하 경제가 심화되게 만들었습니다. 기업은 투자가 위축되고 내수 시장은 침체돼 결과적으로 외채를 상환할 수 있는 능력을 상실케 했지요. 더구나 이 나라가 외채를 갚을 수 있는 능력이 있느냐 없느냐라는 문제를 차치하고라도 외채 상환에 대해 총력을 기울이지 않고 있다는 사실이 더 큰 문제라고 생각합니다. 오늘날 브라질 경제를 장악하고 있는 것은 외국 자본으로 설립된 외국 기업들이다. 1950년대부터 시작된 외국인 투자 허용 정책에 따라 다국적 기업들이 진출해서 경쟁력이 약한 이 나라 산업들을 누르고 꾸준히 성장해왔던 것이다. 한 예로 자동차 업계의 경우 서독의 폭스바겐과 벤츠, 미국의 포드, 이탈리아의 피아트, 그리고 프랑스의 리놀트와 뿌저 등 외국 메이커들이 판을 치고 있다. 1953년 진출한 폭스바겐은 3만 6천여 명의 근로자를 거느리고 연간 18만 천여 대의 승용차를 생산해내고 있다. 외국 기업들은 값싼 인건비와 넓은 시장을 바탕으로 급성장했으나 이익분을 이 나라에 재투자하는 데는 인색하다. 결국 외국 자본은 이 나라 국민들의 부를 축적시키는 데는 크게 기여하지 못하고 오히려 경제에 멍해를 씌우게 했고, 그런 현실 때문에 선진국에 의한 개도국 경제 착취를 설명한 이론인 종습 이론이 여기서 싹트기도 해. 브라질은 20세기 초까지도 주로 1차 산업에 의존하는 단순한 산업 구조를 유지했습니다. 당초 이 나라의 부는 16세기부터 북부 지방을 중심으로 시작된 사탕수수 생산에서 비롯됐습니다. 18세기까지 호황을 누렸던 사탕수수는 19세기부터 남동부 지방에서 개발된 커피에 주도권을 빼앗기고 쇠퇴했습니다. 커피는 생산이 본격화되면서 브라질의 주요 수출품으로 등장해 한때 전체 수출액의 50~60%를 차지할 만큼 번창했습니다. 커피는 그 무렵 소득 향상은 물론 공업화를 뒷받침하는 경제의 젖줄로 자리를 잡았으나 70년대부터 공업화 정책이 추진되면서
생산력이 감퇴하기 시작해 70년대 말에는 수출 비중이 15% 수준으로 떨어졌습니다. 80년대 들어서도 커피는 생산력을 회복하지 못하고 있고 최근에는 생산을 포기하거나 아예 농장 자체를 팔려고 내놓은 경우가 허다한 실정입니다. 브라질은 경제가 어렵다고 해도 풍요로운 나라임에 틀림없습니다. 전 국토의 38%가 경작지인 브라질은 아직도 커피를 비롯해 오렌지와 바나나 등 농산물과 니오브와 석영 등 광산물 등이 세계 1위의 생산고를 올리고 있습니다. 이 밖에 코코아와 대두, 철광은 세계 2위, 육류는 세계 3위의 생산고를 각각 유지하고 있습니다. 또한 국토의 60%가 산림지역으로 철광석 매장량이 620억 톤으로 세계 2위를 차지하고 있고 보크사이트 매장량은 세계 3위, 우라늄과 망간 매장량은 세계 5위 등 무한한 자원의 보고입니다. 국내저축으로 투자 재원을 충당할 수 없는 여건에서는 고도 성장은 필연적으로 외채 누적을 초래합니다. 외채는 수출 산업을 육성하지 않으며 결국 외채를 상환할 능력을 갖추지 못하게 됩니다. 이번에 29년 만에 국민이 직접 선출한 대통령에 의해 새 정부가 들어서면 새 정부는 국민으로부터 신임을 받을 것입니다. 외국 자본의 규모를 재조정하고 중앙정부를 축소시키고 공무원의 수를 감소시켜 공공적자를 줄여가야 할 것입니다. 새로운 종합경제정책도 물론 마련해야겠지만 단기적으로는 긴급 비상조치가 취해져야 할 것으로 생각합니다. 풍부한 자원을 갖고 있는 잠재력 있는 나라 브라질. 그래서 세계는 이곳을 미래의 대륙이라고 찬양해왔다. 그러나 그 찬사는 이제 점점 비아냥으로 바뀌어가고 있는 듯하다. 그러한 세계의 여론에도 브라질은 동요하지 않는다. 그러나 이 나라 국민들은 이제 새로운 변화를 꿈꾸고 있다. 10여일 앞으로 다가온 대통령 선거는 이 나라가 새로운 이정표를 세울 수 있는 중요한 계기가 될 것이다. 새로운 탄생을 잉태하고 있는 브라질의 밤. 그 밤은 그래서 더 어둡고 수산한지도 모른다.